ناظرین، انتخابی سرگرمیوں میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی جناب عین غین چودھری۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ ان دنوں میں آپ نے یہ انٹرویو رکھ لیا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس تو راہ چلتے ہوئے کسی بندے سے سلام لینے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا جی ہاں، آج کل ایسے ہی ہے جیسے یہ چوڑیوں والوں کی چاند رات ہوتی ہے۔ الیکشنوں کے دنوں میں صحافی کو کہاں پہ فرصت اتنی کہ جا کے انٹرویو دیتا پھرے یا اپنے زندگی کے حالات بتائے یا صحافت پہ تبصرہ کرے۔ آج کل تو تبصرے کے ایک ایک لفظ کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے یوں ہی دوستانے میں بلا لیا۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کے ادھر شو میں آنے کا کچھ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چند نئے کلائنٹ مل جائے مجھے۔ عین صاحب، آپ کلائنٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ جی جناب، بکرا تو بڑی عید کے قریب ڈھونڈتے ہیں۔ ویسے تو یہ جس کلائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس بیچارے کو بھی قربانی ہی دینی پڑتی ہے، مگر بات یہی سچ ہے کہ کلائنٹ ڈھونڈ رہا ہوں میں آج کل۔ آپ کی پرسوں کے کالم کا عنوان تھا کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ حق آپ کا؟ جی، یہ جس کلائنٹ کے لیے لکھا تھا کالم، اس کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ کالم کا عنوان اسی شعر سے ہوگا۔ استغفر، یعنی آپ کا حق جو ہے بدلتا رہتا ہے؟ جی جی، جو پیسے دے حق اس طرف چلا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، جس کے پاس 13 لاکھ ہے اس کو کروڑوں کا حق تو نہیں دیا جا سکتا۔ بات تو اتنی ہے نا جتنی پیمنٹ ہے۔ آپ کالم پیسے لے کے لکھتے ہیں؟ نہیں جی، رات کو میری امی کہتی ہیں کہ کالم لکھ کے سونا ورنہ صبح مس مارے گی۔ ظاہر ہے کالم پیسے لے کے ہی لکھا جاتا ہے، کوئی پرانی جوتیاں یا پرانے کپڑے لے کے تو نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، میری ایک انفرادیت یہ ضرور ہے کہ لوگ پیسے لے کے کالم لکھتے ہیں، میں کالم لکھ کے پیسے لیتا ہوں۔ عین صاحب، یہ انفرادیت ہے؟ نہیں پسند تو دوسری بتا دیتا ہوں۔ باقی کالم نگار تو ایک جگہ سے پیسے لے کے کالم لکھتے ہیں، میں کالم لکھ کے 4-5 جگہ سے پیسے لے لیتا ہوں، چونکہ ایک ہی تحریر میں 4-5 کلائنٹ بھگتنا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ 1-1 کلو کڑائی والے 4 گاہک جو ہیں ان کے لیے 4 کلو اکٹھی کڑائی بنا کے کلو تقسیم کریں۔ استغفر اللہ۔ عین غین صاحب، اس نازک اور اہم مسئلے پر بجائے اس کے کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں، آپ پیسے بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے ابھی کڑاہی کا ذکر کیا اور آپ نے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کو اللہ تعالیٰ کے رزق کو ایسے نہیں کہتے، جہاں سے ملے کھا لیتے۔ جہاں سے ملے نہیں، حلال ملے تو کھا لیتے۔ نہیں تو وہ حلال ہی ہوتا ہے جہاں سے میں کھاتا ہوں، وہ ککڑ کا چٹکا تو نہیں کرتے۔ دھڑا دھڑ پیسے بنا رہے ہیں۔ جی جی، اور آج کل خاص طور پہ تو میرا جو قلم ہے وہ 22 کیرٹ کی سیاہی چھوڑ رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو سونے کا ریٹ گرا تھا 2-2.5-3 ہزار روپیہ، میں نے پھر کالم میں سے ایک پیرا کم لکھا تھا۔ اور ویسے بھی آج کل تو ٹائم ہی نہیں ہے نا جی، جتنے میں ہی بھی گاہک مطمئن ہو جائے بھگت جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ یقین کیجئے کہ میں گدی پہ چھوٹا بٹھا کے آیا ہوں شاگرد اپنا، اس لیے ذرا پلیز جلدی جلدی کر لیجیے۔ اچھا، کالم نگاری میں بھی چھوٹا؟ ہاں، ایک لڑکا ہے ایسا جو بھگت آج کل چل جاتا ہے۔ اچھا، آج کل تو بس صرف امیدوار اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنا ذکر کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح، ایسی لفاظی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتی، تو اس لیے چھوٹا بھی آج کل کام چلا لیتا ہے۔ اس لیے ذرا جلدی جلدی کر لیں، آج کل تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے، 4-5 پارٹیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ ایک ہی کالم میں 4-5 سیاسی جماعتوں کو سرو کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، کالم ایک پارٹی کے لیے، دوسری پارٹی کے لیے نعرے لکھ رہا ہوں، اچھا، تیسری پارٹی کے لیے ترانے لکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے بزی بہت ہے۔ ایک چوتھی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی چل رہی ہے تقریریں لکھنے کے لیے، مگر سب کچھ اصولوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ جو تقریر لکھوا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ترانے بھی لکھ دو، میں نے کہا نا بھائی، ترانوں کی کمٹمنٹ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، جس کے ترانے لکھنے ہیں اسی کے ترانے لکھنے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں لکھنے۔ جس کے تقریر لکھنی ہے تقریر صرف اسی کی لکھنی ہے، کسی دوسری پارٹی کو تقریر نہیں لکھ کے دیں۔ تو یہ اصول ہیں چند میرے جو میں اپنائے ہوئے ہوں، اور اللہ کے فضل سے بڑی عزت۔ اچھا، ایک سیاسی جماعت سے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟
देखें जी, ये तो जितना कोई गुड़ डाले उतना मीठा होता है, और अगर कोई गुड़ कम करे तो फिर मैं भी हुक्के की गुड़ गुड़ शुरू कर देता हूँ। अच्छा। काफी हो जाता है। एक हदफ होता है मेरा हर इलेक्शन में, वो हदफ मैंने पूरा करना होता है। इस दफा तो हदफ से आगे जा रहा हूँ। अच्छा। जी, इस दफा ये सोचा था कि डिफेंस में एक कोठी बना लूं, अच्छा। तो वो तो अभी इलेक्शन काफी दूर है, तो तकरीबन मुकम्मल है। अच्छा। जी हाँ, तो बस इसी तरह जब भी जो भी एक हदफ मुकर्रर किया है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। अच्छा एनगन साहब, पिछले दिनों वजारत इत्तलात ने एक फहरिस्त जारी की है, उसमें तो आपका जिक्र ही नहीं है। नहीं जी, फोड़े फिंसी का मैं सियाना हूँ, जिस्म पे दाग नहीं बनने देता। आप खुद सहाफियां आप बताएं, जितने भी कारीगर लोग हैं उनमें से किसी का भी नाम उस लिस्ट में है? नहीं। तो फिर यही कारीगरी है ना जी। कारीगरी क्या हुई कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए या आप पकड़े जाए? निकलना ही तो काम। अच्छा, इस इलेक्शन का जो टारगेट था वो मुकम्मल हो गया, मतलब घर कंप्लीट कर लिया आपने? मेरी तरफ से कंप्लीट है जी। मैं फारिग हो गया हूँ ज़हनी तौर पे। जैसे नाई आता है देग पकाने के लिए, आपको मसाला लिख के देता है, गोश्त चावल लिख के देता है, आप ला के उसे दे के फारिग हो जाते हैं, वो फिर पकाता रहता है, होता रहता है। इसी तरह मैंने मटेरियल सारा तो उधर प्लाट में फेंकवा दिया। अच्छा। प्लाट ही सबसे ज्यादा अहम होता है ना जी। वो एक सियासी पार्टी के लाहौर के सदर ने फ्री दे दिया था अपनी सोसाइटी में। फ्री दे दिया? हाँ हाँ, फ्री दे दिया। ऐसे कह रही है जैसे बड़ा मेरे बाप पे एहसान किया है। भाई मैं भी उसकी खिदमत करता हूँ, मैं भी उसको बदले में कुछ देता हूँ, तो वो मुझे प्लाट दे रहा है ना। हाँ, आप उसे क्या दे रहे? बहुत अच्छे, अव्वल दर्जे का कब्जा ग्रुप है वो, और मैं अपने कई कालमों में उसे हक और सच की आवाज कह चुका हूँ। बल्कि मैं उसके लिए एक कालम में तो ये मिसरा लिख के खुद ही कितनी देर कलम रख के हंसता रहा, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैंने कहा यार देखो, पैसों की वजह से कब्बों को शाही कहना पड़ रहा है। ऐसे लोग कब्बों की तरह जहां से भी जो मिले खा लेते हैं। लिखना तो यूं चाहिए था कि तू शाही है, कब्जा कर दूसरों के प्लाटों पर। अजीब बात है। अजीब कौन सी बात है भाई? यही मिसरा जो जहन में आया था, तू शाही है कब्जा कर दूसरों के प्लाटों पर, ये अगर लिख देता तो आप जरा फरमाइए ना, सोसाइटी कहाँ जाती? बेचारा खुद कहीं 3 4 5 मरले के घर में बैठा होता। अब कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी है ना जी। तो घर जो है वो जो आप पूछ रहे थे, वो बस अल्लाह के फजल से जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मटेरियल सारा उधर जा चुका है। मटेरियल छोटी छोटी चीजें होती हैं। मटेरियल भी ऐसे ही इकट्ठा किए? ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो छोटे छोटे उम्मीदवार, छोटे छोटे सियासतदान भी पहुंचा देते हैं प्लाट में, क्योंकि उनको जरूरत होती है भाई। अपने बैनरों के लिए, अपने तारीफी पोस्टरों के लिए, अपने ये बोर्ड लगाने के लिए इतने पैसे लगाते हैं, तो जाहिर है हमें लिखने के लिए भी, अच्छा लिखने के लिए कुछ देंगे तो लिखेंगे ना। पेंटर भी तो पैसे लेता है, तो कालम निगार क्यों ना ले भाई पैसे। ऐसे ऐसे बेचारे थोड़े हुए लोग होते हैं। एक पहली दफा खड़ा हुआ उम्मीदवार बेचारा, वो तो एक दफा मेरे घर आके मेरी मिन्नतें करनी शुरू हो गया। आपकी भाभी के लिए भी सूट ले आया, वो मेकअप बॉक्स भी उठाया हुआ, मेरे लिए भी सूट ले आया, साथ परफ्यूम शफ्यूम। मुझे कहता है जनाब खुदा के लिए किसी टॉक शो में बैठ के एक दफा मेरा सिर्फ मुंह से नाम निकाल दीजिए। मैंने कहा यार देखो, सिर्फ नाम लेने से ये बेचारा किस तरह मरे जा रहा है, और कितनी सारी चीजें उठा के ले आए। तो उसका नाम लिया फिर आपने? अच्छा, ये भी अजीब वाकया है। अब जितना सारा सामान वो सिर्फ नाम कहलवाने के लिए, मुंह से नाम लेने के लिए ले आया, मैंने कहा यार कैसा कुग्गू आदमी है ये, मेरे जहन में बैठ गया। अब मैं बात करते हुए जो उसका नाम ले रहा हूं, मैंने सबाहत हुसैन को गुई कह दिया। आप यकीन करेंगे अगले हफ्ते उससे दुगना सामान ले आया, वाकई कुग्गू निकला। कहता है जनाब अगर आप मेरा सिर्फ सादा नाम लेते ना तो शायद इतना मशहूर ना होता, मैं तो अपने पूरे हलके में कुग्गू मशहूर हो गया। एनगन साहब, आपसे गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है मुझे। ठीक है, मैं उतनी देर में कालम लिख लूं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लाओ भाई लाओ, कागज पेंसिल ले आओ, जल्दी से ले आओ।